Good morning, students. Good morning, the participant who are participated in the two-day Student Development Program, SDP. The topic of this program is green chemistry and positive mind. The first day topic is green chemistry. In this green chemistry, we all know that the planet are polluted by so many chemicals because we are in our lab in BSc or UG or maybe PG lab or in our PhD labs, we are using so many chemicals, so many wastages. We are pouring into the wastages into the sink. That will hazard our planet. So the topic, green chemistry, is the chemicals free planets. Therefore, the hazardous things may not be happened in our planet. Therefore, our planet has been free from the chemicals. The second day topic is healthy mind for a healthy living. Nowadays, the mind is the most valuable things in our day-to-day life. So the mind should be free from all the tension and all your thinking, and it must be very peaceful nature. Therefore, we can use many more happy things in the world. Therefore, the second topic is not a chemistry topic. It is how we are free from our mind. Okay. The first topic, green chemistry, was presented by Dr. J. Rajesh, Professor, Department of Chemistry, Sethi Institute of Technology, Virudunagar District. In this, she did his BSc from SBK College, MSc PhD from Madurai Kamaraj University. She had total number of research experience about 16 years, including JRF at MKU for 4 years. She had a total teaching experience for about 10 years, including 3 years as associate professor in Muhammad Sadak Engineering College, Kilakara. She published about 52 papers, 3 of them are patent. She had a research grant about 19.66 lakhs from DST SERP project. The title of this project is the Studies on Enhancement DNA Targeting Microcrystalline Material for Drug Delivery System. She completed her postdoctoral fellowship in Complutense University, Madrid, Spain. She received so many honors and awards. In that, one of them is Principal Investigator for DST shared sponsored project on Fast Track Scheme for Young Scientists. She is a research coordinator in Muhammad Sadak Engineering College, Kilakara. She guided 3 students, 3 PhD students. 2 of them completed their PhD and one is doing her PhD. Apart from this PhD guidance, she guides many MPhil students and many MSc students. With this introduction, I call upon Dr. J. Rajesh, Professor, Department of Chemistry, Sethi Institute of Technology, Virudunagar District, on green chemistry. The second day topic, Dr. D.S. Bhuvaneswari, Assistant Professor, Tyagaraja College, Madurai. She did his BSc in GRI Gandhigram, MSc from Bharathidasan University, PhD is from GRA Gandhigram. She had teaching experience both UG and PG more than 10 years. She published 30 papers in reputed journals. 8 are published in the conference proceeding. 41 papers are presented in the conferences. She organized training program on making of consumer goods in 2018 and hands-on training
on processing of consumer products in 2030. With this introduction, the second day program is presented by Dr. S. Bhuvaneswari on healthy mind for healthy living. With this introduction, I call upon the first day program speaker. Thank you, one and all. Thank you. A very good morning to one and all. Greetings from the College of Sedu Institute of Engineering College, Karyapatti, Virudhunagar district. I am Dr. J. Rajesh, working as a professor in this institute. And I am from a small village near Arpukotai, from agricultural background. I have completed my schooling in and around Arpukotai. Did my BSc at SPK College, Arpukotai, MSc and PhD at Madurai Kamaraj University. Then I had a chance to work as a postdoctoral fellow in the Department of Analytical Chemistry, Complutense University, Madrid, Spain. Then entered teaching profession. Past 10 years, I am working as a professor in private engineering colleges. So in the institute, somewhat I am doing teaching and research. Thank to God, thank to Almighty for this present position. Today, my topic is about green chemistry. Before entering into this topic, I would like to thank the management, the principal, Dr. M.C. Duraimanikam, the head of the Department Chemistry, and Dr. S. Manimehalai, Department of Chemistry, Organizing Secretary. Organizing Secretary of Arulmigu Palaniyandavar College of Arts and Culture. Once again, I thank you all for this wonderful opportunity of this student development program. My special thanks to Dr. S. Manimehalai for this initiation. Before entering into the topic, I would like to take this opportunity to explore about green chemistry. All we know that whole planet or Earth is facing a big challenge: global warming, ozone layer depletion, greenhouse effect, so many things. So our small initiative to make this global warming turn into global charming. So that's what we are going to understand by green chemistry. So saving nature is always a hope onto moving future. Chemistry is a mystery, but green chemistry is somewhat we are going to make history. So now the PowerPoint presentation. So green chemistry. Green chemistry is the design of chemical products and processes that reduce or eliminate the use of generation of hazardous substances. It's also known as a sustainable chemistry. So green chemistry is going to teach about to waste minimization at source, to use of catalyst in place of reagents, using non-toxic reagents, use of renewable resources, improved atom efficiency, use of solvent-free or recyclable, and environmentally harmless solvent system. Why do we need green chemistry?
Chemistry is undeniably a very important part in our daily lives. Modern chemical developments also bring new environmental problems and harmful unexpected side effects, which result in the need for greener in chemical products. A famous example is the pesticide of DDT. It looks at pollution prevention on the molecular scale and is extremely important area in chemistry in our world today, and the implication it is shown on our environment. The green chemistry program supports the invention of more environmentally friendly chemical processes which reduce or even eliminate the generation of hazardous substance. This program, that means this green chemistry program, works very closely with the 12 principles of green chemistry. So these principles are developed by Paul Anastas and John C. Warner. So first principle is prevention of waste or byproducts. Generally, it is better to prevent waste than to treat or clean up waste after it is formed. அதாவது ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை வந்து நம்ம ப்ரொசீட் பண்றோம். நம்ம எப்பயுமே எக்ஸாம்பிள் எடுத்து படிக்கிறதா A plus B gives C. இதுதான் நம்மளோட ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். ஸோ இப்போ நம்ம AB எடுத்து ஒரு சிங்கிற டிசையர்டு ப்ராடக்டை தான் நம்ம எதிர்பார்ப்போம். ஆனால் கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் அவ்வளவு நடக்காது. அதோட ஒரு DE அப்படிங்கிற ஒரு சைட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகும். பட் கிரீன் கெமிஸ்ட்ரி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, நீங்க வந்து வேஸ்டையே ஜெனரேட் பண்ணாதீங்க. அப்படின்னா என்னது, டிசையர்ட் ப்ராடக்ட் வந்து அதிகமா இருக்கணும், பை ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து மினிமமா இருக்கணும். ஏன்னா பை ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகாம ரியாக்ஷன் போகாது. அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ஸ், அதில் நம்ம என்னென்ன ஆட் பண்ணணும், கேட்டாலிஸ்ட், இந்த மாதிரி அந்த ஒர்க்கிங் செட்டப்பை வந்து நம்ம கரெக்டாக சூஸ் பண்ணி அந்த ரியாக்ஷனை வந்து கேரி அவுட் பண்ணணும். செகண்ட், ஆட்டம் எக்கானமி. Atom economy describes the conversion efficiency of a chemical processes in terms of all atoms involved. Atom economy is equal to molecular weight of desired product divided by molecular weight of all reactions in 100. இப்போ இதில் என்ன சொல்ல வர்றாங்கன்னா, அதே கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. A plus B gives C. இப்போ A 5 மோல் எடுக்கிறோம், B 5 மோல் எடுக்கிறோம். ஸோ இது ரெண்டு ரியாக்ஷன் பண்ணுறப்ப நமக்கு சி எவ்வளோ வரணும், 10 மோல் வரணும். 10 மோலுக்கு பதிலாக நமக்கு வந்து ஒரு 6 மோல் வருது, 7 மோல் வருது. மீதி 3 மோல்ஸ் என்ன பண்ணுது, வேஸ்ட்டாக தான் போகுது. ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் நம்ம ரியாக்டன்ட் எவ்வளவு எடுத்திருக்கோமோ அதே மோலார் லெவல்ஸ்க்கு, அதாவது மோல் லெவல்ஸுக்கு நமக்கு வந்து ப்ராடக்ட் வந்து கிடைக்கணும். இதான் வந்து ஆட்டம் எக்கானமி. தேர்ட் ஒன், மினிமைசேஷன் ஆஃப் ஹசார்டஸ் ப்ராடக்ட். சிந்தட்டிக் கெமிஸ்ட்ரின்னு போனாலே வந்து எல்லாமே நம்ம இந்த கிரீன் கெமிஸ்ட்ரி சொல்ல பிரின்சிபல் எதுவுமே வந்து 100% வந்து அதில் வந்து அடாப்ட் ஆகாது. மினிமைசேஷன் வேணா பாசிபிலிட்டி இருக்கும். ஸோ அந்த மினிமைசேஷன் லெவலுக்கு நம்ம என்ன கிரைட்டீரியா வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணுமோ அதை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு போகணும். சிந்தட்டிக் மெத்தட்ஸ் சுட் பி டிசைன்டு டு யூஸ் அண்ட் ஜெனரேட் சப்ஸ்டன்சஸ் தட் பொசஸஸ் லிட்டில் ஆர் நோ டாக்ஸிசிட்டி to people or the environment. Fourth one, designing safer chemicals. Chemical products should be designed to the effect their desired function while minimizing their toxicity. இதே மாதிரி தான் நம்ம அந்த எடுக்கிற டிசையர்ட் ப்ராடக்ட்டுமே வந்து நமக்கு வந்து என்னது, சேஃபராக இருக்கணும். இப்போ சில இதில் பார்த்தீங்கன்னா சயனோ காம்பவுண்ட் எடுப்போம், புரோமோ காம்பவுண்ட் எடுப்போம். இது எல்லாமே நமக்கு என்னது, கார்சினோஜெனிசிஸ் தான். ஸோ நமக்கு வந்து அந்த வேணுமா, இல்லை அந்த புரோமோவோ குளோரோவோ அந்த சயனோவோ இல்லாமல் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், அதே ப்ராப்பர்ட்டிஸை கொடுக்குற மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸை வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணணும். தென் சேஃபர் சால்வன்ட்ஸ் அண்ட் ஆக்சிலரிஸ். சேஃபர் சால்வன்ட்ஸுங்கிறது நம்ம என்னது, நான் போலார் சால்வன்ட்ஸு. ஆக்சிலரிஸ்ங்கிறது நம்ம எடுக்க போகிற கேட்டாலிஸ்ட்டு, செப்பரேஷன் ஏஜென்ட், இந்த மாதிரி நிறையா.
The use of auxiliary substance should be made unnecessary wherever possible and harmless when used. At design for energy efficiency. Energy requirement of chemical processes should be recognized for their environmental and economic impacts and should be minimized. If possible, synthetic methods should be conducted at ambient temperature and pressure. இப்போ இது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து 12 hours ஓடும், 10 hours ஓடும், ஓகேவா? அப்ப அந்த 10 hours 12 hours ஓடுதுன்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம வந்து என்னது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை வந்து கொடுக்கணும். எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து அப்பாரட்டஸ் இருக்கும், இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கும், அதுல தான் ரன் ஆகுது, எல்லாமே பண்ணும். ஸோ அப்போ ஒரு ரியாக்ஷன் 10 hours நடக்குது அப்படின்னா அந்த 10 ஹவர்ஸுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணணும், ப்ரெஷர் மெயின்டைன் பண்ணணும். ஸோ அதுல எல்லாமே வந்து நமக்கு என்னது அந்த எனர்ஜி வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி வந்து நிறைய வேஸ்ட் ஆகும். அப்ப அதே ரியாக்ஷன் கேரி அவுட் பண்ணணும். அப்ப என்ன பண்ணணும், ஏதாவது ஒரு 30 minutesல நடக்கிற மாதிரியோ இல்ல 1 hourல அந்த ரியாக்ஷன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுற மாதிரியோ நம்ம வந்து சிந்தட்டிக் ரூட்டை வந்து பார்க்கணும். ஜென்ரலி கிரீன் கெமிஸ்ட்ரி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, நாங்க ரிசர்ச் பண்றப்ப எங்க ஆர்கானிக் லேப்ல பண்ணியிருக்காங்க, ஸ்காலர்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஒன்றும் கிடையாது, ஜஸ்ட் ஏ எடுப்பாங்க, பி எடுப்பாங்க, ஏதாவது ஒரு சின்ன கேட்டாலிஸ்டோ இல்ல ஒரு இன் பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஆசிடோ இன் பிரசன்ஸ் ஆஃப் பேஸோ ஒரு ட்ராப் ஆட் பண்ணுவாங்க. சின்ன கிளாஸ் டியூப் மாதிரி இருக்கும், அதுல நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. மிக்ஸ் பண்ணிட்டு 30 செகண்ட் 10 செகண்ட் 20 செகண்ட் மைக்ரோவேவ்ல வைப்பாங்க. ப்ராடக்ட் அழகா கிடைச்சிடும். அதுக்கப்புறம் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்ப்பாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து கிரீன் கெமிஸ்ட்ரி. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன இல்லை அப்படின்னா, நமக்கு சால்வெண்ட் கிடையாது, டைம் நம்ம நிறைய வேஸ்ட் பண்ணிக்கல, ரெண்டையும் மிக்ஸ். இன்னும் இதை விட நம்ம இந்த அல்ட்ரா இந்த ஓவன்ல வைக்காத அளவுக்கு நம்ம ரியாக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு மிக்சிங்லேயே வந்து நமக்கு ரியாக்ஷன் வந்து வரணும். ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன கேட்டலிஸ்ட் ஆட் பண்ணணும், என்ன ரியேஜென்ட் ஆட் பண்ணணுங்கிறது தான் வந்து இங்க ரோலே. Use of renewable feedstock. A raw material or feedstock should be renewable rather than depleting whenever technically and economically practicable. இப்ப பார்த்தோம்னா சில இதுல பார்த்தோம்னா ஒரு பயோ ஃபீட்ஸ்டாக்கே நீங்க எடுத்துக்கோங்களேன், ஒரு பயோ மெட்டீரியலை நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க. அப்ப அந்த ரெனுவபிள் வந்து எப்படின்னா நமக்கு திரும்ப திரும்ப கிடைக்கணும். இப்ப நீங்க வந்து ஒரு பயோகேஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க, நாட் ஓன்லி எல்லா ஃபீல்டுக்குமே தான் அப்ளை ஆகும். அப்ப அந்த பயோகேஸ்ல வந்து நமக்கு என்னது, நம்ம மாட்டோடைய சாணம் தான் வந்து நமக்கு வந்து ரா மெட்டீரியல். ஸோ அது வந்து எப்படி அது நம்ம யூஸ் பண்ணாலும் திரும்ப நம்ம வந்து டெரைவ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி நம்ம ஒரு வுட்டு மர தூள் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதுல இருந்து சில கெமிக்கல்ஸ் சில திங்ஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி நேச்சுரல் இலையில இருந்தோ பழங்கள்ல இருந்தோ சீட்ல இருந்தோ நம்ம சில நேச்சுரல் ப்ராடக்ட் திங்ஸ் எல்லாம் எடுப்போம். ஸோ இது எல்லாமே என்னன்னா காலி ஆனாலுமே தீர்ந்து போனாலுமே நமக்கு திரும்ப வந்து நம்மளால வந்து டெரைவ் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ரெனுவபிள் ஃபீட் ஸ்டாக் வந்து ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியலா இருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து சிந்தட்டிக் ப்ராசஸை வந்து நம்ம கொண்டு போய்கிட்டே இருக்கணும். அதே மாதிரி நான் போய் 1 லட்சத்துக்கு ஒரு பொருள் வாங்கி இப்ப அதே வந்து எனக்கு 1 லட்சத்துக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிடுறதுக்காக நம்ம ஹை அமௌண்ட்டையும் நம்ம செலவு பண்ணக்கூடாது. ரெனுவபிள் டெக்னிக்கலி அண்ட் எக்கனாமிக்கலி ப்ராக்டிசபிள், சீப்பாவும் இருக்கணும், திரும்ப திரும்ப நம்மளுக்கு வாங்குற மாதிரி சோர்ஸும் கிடைக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட், ரெடியூஸ் டெரிவேட்டிவ்ஸ். அன்னெசரி டெரிவேஷன், அதாவது சில இடத்துல பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து சயனோன்னு வருது சொல்றோமா, அப்ப அந்த சயனோ வந்து என்னது என்விரான்மெண்டலி ஹார்ம்ஃபுல், ஹியூமனுக்குமே பீப்புளுக்குமே வந்து ஹார்ம்ஃபுல் தான். அப்ப என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த சயனோவை பிளாக் பண்றதுக்கு நம்ம நிறைய ஸ்டெப்ஸ் ஆட் பண்ணுவோம். ஆட் பண்ணி அந்த சிஎன்னை வந்து ஏதோ ஒரு ஹைட்ராக்சியோ இல்லை ஒரு மீத் ஏதோ ஒன்று வேற ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிட்டே போவோம். அப்போ போறப்ப நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும், அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் டெரிவேட்டிவ்ஸ் வந்து நமக்கு ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாம ஒன்லி சிங்கிள் ஸ்டெப்ல வந்து கன்வர்ஷன் நடக்கிற மாதிரி ஸ்கீமை வந்து கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ unnecessary derivation should be minimized or avoided if possible because such steps require additional reagents and can be generate waste. இப்ப நிறைய டெரிவேட்டிவ்ஸ் வந்து உருவாச்சுன்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னா நிறைய ரியேஜென்ட் தேவைப்படும், நிறைய வேஸ்டேஜ் கிரியேட் ஆகும், டைம் நிறைய தேவைப்படும், அதே மாதிரி காஸ்ட் அந்த ப்ராடக்ட் எடுக்கக்கூடிய காஸ்ட் வந்து நமக்கு அதிகமா இருக்கும். ஸோ அதனால நம்ம வந்து இந்த டெரிவேட்டிவ்ஸை வந்து குறைச்சிக்கணும். இப்போ வந்து ஐப்ரோஃபின் சொல்லி ஒரு டேப்லெட்டு,
அதில் பார்த்தீங்கன்னா சில ஸ்லைடில் இருக்கான்னு தெரியல, பார்ப்போம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா 7-8 ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் அந்த அந்த டேப்லெட்டை கொண்டு வர்றதுக்கு. அதுக்கப்புறம் கிரீன் கெமிஸ்ட்ரி மெத்தடாலஜி படி பார்க்குறப்ப அவங்க 3 ஸ்டெப்ஸில் வந்து அந்த ப்ராடக்டை வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து திங்க் பண்ணணும், ஒர்க் பண்ணணும், அப்படி சொல்லி இந்த டெரிவேட்டிவ்ஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் கேட்டலிஸ்ட். ஸோ உங்களுக்கே தெரியும், கேட்டலிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணும்னா ஒரு ரியாக்ஷனை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணிவிடும். ஸோ கேட்டாலிட்டிக் ரியேஜென்ட்ஸ் ஆர் சுப்பீரியர் டு ஸ்டாய்கியோமெட்ரி ரியேஜென்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிளா டொலிவின் வந்து டைரக்டா வந்து ஏன்ஷியன்ட் மெத்தட்ல என்ன பண்ணுவோம்னா டொலிவின்ல இருந்து பேரா ஆர்த்தோ மெட்டாசைலின் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். இப்போ நமக்கு இந்த மூணுமே நம்ம சொன்ன மாதிரி டிசைர்ட் ப்ராடக்ட் மட்டும் தான் நமக்கு மேக்ஸிமம் கிடைக்கணும், மற்றதெல்லாமே வந்து மினிமம் லெவல் தான் கிடைக்கணும். ஆனால் இப்போ இந்த மூணுமே நமக்கு கிடைக்குது அப்படிங்கிறப்ப அவங்க வந்து கேட்டலிஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி அந்த டிசைர்ட் ப்ராடக்ட்டை மட்டும் கொண்டு வர்றாங்க. அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டொலிவினை எடுத்துட்டு அதில் ஜியோலைட் கேட்டலிஸ்ட் வச்சு ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப நமக்கு வந்து பேராசைலின் மட்டும் டிசைர்ட் ப்ராடக்டாக கிடைக்குது. ஆர்த்தோசைலினோ மெட்டோசைலினோ வந்து ஃபார்ம் ஆகலை. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி செலக்டிவ் கேட்டலிஸ்ட்டை சூஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ ஹைட்ரஜனேஷன் ஆஃப் நிக்கல்ல பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம், ஹைட்ரஜனேஷன் அந்த இதில் அல்கலேஷனில் ஒன்று பண்ணுவோம். அப்போ அதில் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா நிக்கல் கேட்டலிஸ்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிடுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி செலக்டிவ் கேட்டலிஸ்ட்டில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியது. நெக்ஸ்ட் டிசைனிங் ஆஃப் டீக்ரேடபிள் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே கெமிஸ்ட்ரியை தான் பேசிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி அந்த நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ப்ராடக்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா யூசேஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதை வந்து நம்ம வந்து வெளியே போடுறப்ப அது வந்து டீக்ரேடபிளாக இருக்கும். அது ஒரு நாள் டீக்ரேட் ஆகலாம், 1 மந்த்ல டீக்ரேட் ஆகலாம், அட்லீஸ்ட் 6 மந்த் 1 இயர், ரொம்ப நாள் ஒரு 10 இயர்ஸ் எடுக்குது டிகிரேட் ஆக. அந்த மாதிரி வந்து நம்ம ப்ராடக்டை வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஒரு மினிமம் ஷார்ட்டேஜில் வந்து நமக்கு டிகிரேட் ஆகிற மாதிரி நம்ம ப்ராடக்டை வந்து எடுக்கணும். கெமிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் should be designed so that at the end of their function they break down into innocuous degradation products and do not persist in the environment. அப்படியே என்விரான்மெண்ட்லேயே அது தங்கிடக்கூடாது. அதுக்கு தான் இப்போல்லாம் என்ன கொண்டு வந்தாங்க, அந்த பிளாஸ்டிக் கொண்டு வந்தாங்க. பிளாஸ்டிக்லேயே வந்து சைஸ் வாரியாக கொண்டு வந்தாங்க. சிலதை வந்து 1 டைம் தான் யூஸ் பண்ணணும், சிலதை வந்து ஒரு 5 டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், 10 டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி சொல்லிட்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்தது ஒரு நல்ல விஷயம்தான். நிறையா பார்த்தீங்கன்னா எங்கே பார்த்தாலுமே நமக்கு அதுதான் இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் தான் கிரியேட் பண்ணணும். நம்ம வந்து எப்பயுமே வந்து அடுத்தவங்களையே ப்ளேம் பண்ணி இது பண்ணிட்டோம். ஸோ யூஸ் பண்ணணும், அதே தான் வந்து நம்ம டீக்ரேட் பண்ணணும். அது அந்த மாதிரி நீங்கள் திங்க் பண்ணுங்க. தென் நியூ அனலிட்டிக்கல் மெத்தட்ஸ். 11th principle. Analytical methodologies need to be further developed to allow for real-time in-process monitoring and control prior to the formation of hazardous substances. இப்போ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இப்போ ஒரு ரியாக்ஷன் போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சில ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து நமக்கு 30 மேக்ஸிமம் ஷார்ட் 30 மினிட்ஸ் டு 1 ஹவர்லேயே வந்து ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன் நடக்கும். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, டக்குன்னு வந்து ஒரு ரியாக்ஷன் போயிட்டே இருக்கிறப்ப அதுலேருந்து ரியாக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்க ஆகலையான்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு டிஎல்சி எடுத்து நம்ம செக் பண்ணலாம், ஒரு யூவி எடுத்து பார்க்கலாம், ஒரு ஐஆர் எடுத்து பார்க்கலாம். ஸோ அதில் வந்து நமக்கு ஒரு ஸ்மால் கன்க்ளூஷன் சொல்ல முடியாது, ஒரு க்ளூ கிடைக்கும், இந்த ரியாக்ஷன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சா ஆகலையா அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம நியூ அனலிட்டிக்கல் மெத்தட்ஸை யூஸ் பண்ணி அந்த ரியாக்ஷன் டயத்தை வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கலாம். இதே இது நம்ம செக் பண்ணாமல் ப்ரொலாங்காக விட்டோம்னா அந்த ப்ராடக்ட் வந்து என்னவா மாறுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது, ஹசார்டஸ் மெட்டீரியலாக வந்து மாறுறதுக்கு கூடிய சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால நியூ அனலிட்டிக்கல் டெக்னிக்ஸ் மெத்தடை இலைய வச்சியும் ரியாக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கா ஆகலையா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட், சேஃபர் கெமிக்கல்ஸ் ஃபார் ஆக்சிடென்ட் ப்ரிவென்ஷன். Analytical substances under the form of a substance used in a chemical process should be chosen to minimize the potential for chemical accidents, including releases, explosions and fires. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா, இப்போ நம்ம சில்வர் நைட்ரேட் எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். சில்வர் நைட்ரேட்டை எடுத்து நம்ம ஹீட் ஏதோ வேற ஒரு ரியாக்ஷனோட சில்வர் நைட்ரேட் போட்டு ஹீட் பண்ணுறப்ப அது என்ன பண்ணுன்னா எக்ஸ்ப்ளோசிவ் நேச்சர் இருக்கும் அதுக்கு. ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சில்வர் குளோரைடு சால்ட்டு, அது அந்த மாதிரி சில்வர் சல்ஃபேட்டு அந்த மாதிரி நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்
அந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடக்காத அளவுக்கு ஒரு ஒரு லேப்ல ஒரு சின்ன சின்ன ஆக்சிடென்ட் நடக்காத அளவுக்கு உள்ள மாதிரி சப்ஸ்டன்ஸை சூஸ் பண்ணி நம்ம ரியாக்ஷனை வந்து கேரி அவுட் பண்ணிடணும். ஸோ இந்த பிரின்சிபல் சொல்லிட்டோம். இந்த பிரின்சிபலை வச்சு கிரீன் கெமிஸ்ட்ரியை வந்து நம்ம எப்படி டீல் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம மைண்ட் செட் பண்ணிக்கணும். எப்படிப்பட்ட மைண்ட் அப்படின்னா, டு டெவலப் த அல்டர்னேட்டிவ்ஸ் ஃபார் எனர்ஜி ஜெனரேஷன், continue the path towards energy efficiency with the catalyst and product design at the forefront, reduce the utilization of non-renewable resources. Natural resources are being depleted at an unsustainable rate. At keeping in view fossil fuels as central issue, future food production intensity, minimum utilization of fertilizers, proper utilization of agriculture wastage for beneficial and profitable use. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம மைண்ட் செட் வச்சுக்கிட்டு அதை நோக்கி மூவ் பண்ணணும். ஸோ அப்போ ஆல்டர்னேட்டிவ் ரியேஜென்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் தி ஹசார்டஸ் ரியேஜென்ட். ஸோ அந்த ஹசார்டஸ் ரியேஜென்ட் என்ன, அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னங்கிறது வந்து நம்ம அசஸ் பண்ணிக்கணும். அடுத்து எவாலுவேஷன் ஆஃப் சிந்தட்டிக் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அசோசியேட்டட் வித் த யூஸ் ஆஃப் ஸ்பீட் ரியேஜென்ட்ஸ். இது பண்றதுனால இது டிட்டர்மைன் ப்ராடக்ட் சென்சிட்டிவிட்டி, ரியாக்ஷன் எஃபிஷியன்சி, improve reaction efficiency, reduce needed quantity. Example பார்க்கிறப்ப, choose catalytic reagent to stoichiometry reagent. அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா, எக்ஸாம்பிளா வந்து use of visible light as reagent. அதாவது reagent ஆட் பண்றதுக்கு பதிலா நம்ம லைட் சோர்ஸ் மூலமா எனர்ஜி எடுக்கிற மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் எ பயோ கேட்டலிஸ்ட் இன் ஃபார்மசூட்டிக்கல் மேனுஃபேக்சரிங். இப்போ ஃபார்மசூட்டிக்ஸில் பார்க்குறப்ப கெமிக்கல் கேட்டலிஸ்ட் யூஸ் பண்ணாமல் பயோ கேட்டலிஸ்ட் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து யூஸ் ஆஃப் மைக்ரோப்ஸ் அஸ் என்விரான்மெண்டலி ஹார்ம்லெஸ் சிந்தட்டிக் கேட்டலிசிஸ். அடுத்து ஜெனரல் ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு ஃபார் கிரீன் ஆக்சிடேஷன் டெக்னாலஜி. ஸோ இதை வந்து ரியேஜென்ட் லெவலில் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது எப்படின்னா, லைட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், யூவி லைட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பயோ கேட்டலிஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், மைக்ரோப்ஸை வந்து ஒரு கேட்டலிஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடை வந்து இந்த கிரீன் ஆக்சிடேஷன் டெக்னாலஜிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதே இது வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் ரியாக்ஷன் கண்டிஷன்ஸ்ல நம்ம எப்படி மாத்திக்கலாம் அப்படின்னா, ரெடியூஸ் ஆர் எலிமினேட் சால்வன்ஸ் யூஸ்டு இன் ரியாக்ஷன் மீடியா, செப்பரேஷன், ஃபார்முலேஷன். நம்ம வந்து அந்த சால்வன்ஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணணும். அப்போ என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, யூஸ் ஆஃப் supercritical fluids as solvents, able to tune supercritical fluids by choosing critical region to conduct chemistry. அப்படி இல்லை அப்படின்னா, use aqueous solvent system in place of organic solvents in chemical manufacturing, or use supercritical carbon dioxide as a solvent, or reduce operating temperatures, or must evaluate impact on case by case basis. ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரியாக்ஷன்ஸ்ல வந்து இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே அப்ளை பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன், அல்டர்னேட்டிவ் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து என்ன மாதிரி ப்ராடக்டை வந்து நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கணும் அப்படின்னா, ஐடென்டிஃபை பார்ட் ஆஃப் மாலிகுல் that is providing intended use and part of molecule responsible for toxicity or other hazards, or reduce toxicity with respect of sacrificing efficacy of function. So eliminate, அதாவது டாக்ஸிசிட்டியை ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ல உள்ள டாக்ஸிக் அந்த குரூப் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதை எலிமினேட் பண்ணணும். எலிமினேட் டாக்ஸிக் ஃபங்க்ஷனல் குரூப், மேக் மாலிகுல் லெஸ் பயோ அவைலபிள். ஆர் ஃபார்மசூட்டிக்கல் அண்ட் பெஸ்டிசைடு மேனுஃபேக்சரிங். அதே மாதிரி சேஞ்ச் ஆர் ரீப்ளேஸ் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ பொல்யூஷன் ப்ரிவென்ஷன்ல என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்னா, ஜென்ரலா நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருப்போம், 3R படிச்சிருப்போம். ரிடக்ஷன், ரீசைக்ளிங் ஆர் ரீயூஸ். அதாவது ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் ரிடக்ஷன், ரீசைக்ளிங் அண்ட் ரீயூஸ், ட்ரீட்மெண்ட், டிஸ்போசல். ஸோ இப்போ எல்லாமே பிரின்சிபிள் பார்த்தோம். இப்போ கடைசியில் கோல்ஸ் என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னா, நம்ம அதை சொன்ன அதே தான். பிரின்சிபல் prevents pollution at the molecular level. Molecular level லயே pollution வந்து prevent பண்ணணும். Is a philosophy that applies to all areas of chemistry and a single discipline of chemistry. Applies
innovative scientific solution to real world environmental problems, results in source reduction because it prevents the generation of pollution, reduce the negative impacts of chemical products and processes on human health and the environment, lessens and sometimes eliminate hazard from existing products and processes, designs chemical products and processes to reduce their intrinsic hazards. So next, sustainable chemistry education. The sustainable chemistry educationல என்னன்னா நிறைய branches of chemistry வந்து உள்ள வரும். இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் வந்து ஒரு சஸ்டைனபிள் வந்து கிரியேட் பண்ணும். பொதுவாக சஸ்டைனபிள் எப்படின்னா என்னன்னா நம்ம இப்போ இருக்க நம்ம நீடை வந்து மீட் பண்ணிட்டு ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷனுக்கு வந்து அந்த இயற்கை வளங்களை எல்லாமே வந்து நம்ம அழிக்காம நம்ம வந்து வச்சுட்டு போனா தான் ஒரு சஸ்டைனபிள் அந்த சஸ்டைனபிள் திங்ஸ் வந்து அப்படியே கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். நம்மளுடைய அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து அது ஃபாலோ ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரி, என்விரான்மெண்டல் கெமிஸ்ட்ரி, ஸ்மார்ட் மெட்டீரியல்ஸ், chemical enterprise, carbon neutral economy, renewable energy resources, core chemistry knowledge, human endeavor and local cultures, இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் வந்து ஒரு சஸ்டைனபிள் கெமிஸ்ட்ரியை வந்து நமக்கு வந்து டெவலப் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ green chemistry education is a key to sustain the development of new educational materials. ஸோ green chemistry education என்ன அப்படின்னா it's called a benign chemistry or clean chemistry for sustainability. ஸோ இப்போ இந்த க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரி எஜுகேஷன்னா அதை என்ன மெயின்டைன் பண்ணணும், என்னென்ன ஃபீல்டுக்கு ரிலேட்டடாக நம்ம கொண்டு போனோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிந்தசிஸ் பார்ட், த பார்ட் டு மேக்கிங் கெமிக்கல்ஸ், தென் ப்ராசஸிங், த ஆக்சுவல் மேக்கிங் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ், தேர்ட் ஒன் யூஸ் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் தட் ரெடியூஸ் ரிஸ்க் டு ஹியூமன்ஸ் அண்ட் இம்பேக்ட் ஆன் தி என்விரான்மெண்ட். ஸோ இந்த மூணையும் தான் சொல்றதா வந்து க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரி எஜுகேஷன். இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரிக்கு வந்து நிறைய எக்ஸாம்பிள் இருக்கும். அதில் என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டைரின் ஒரு பென்சீன் எடுக்கிறாங்க, அதுக்கப்புறம் ஈத்தேனை போட்டு கேட்டாலிஸ்ட் ப்ரெசன்ஸில் எத்தில் பென்சீன் வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க. திரும்ப வந்து எத்தில் பென்சீனை வந்து இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கேட்டாலிஸ்டில் வந்து ஸ்டைரினாக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க. இப்போ ட்ரெடிஷ்னல் ரூட் என்ன அப்படின்னா, ட்ரெடிஷ்னல் ரூட்னா நம்ம க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரி அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது வந்து 2 ஸ்டெப் மெத்தடாக இருந்திருக்கு. இதில் வந்து பென்சீன் தான் எடுக்கிறாங்க. பென்சீன் வந்து கார்சினோஜெனிசிஸ், ஓகேவா? அப்போ அந்த கார்சினோஜெனிசிஸ்னா நம்ம க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரி அப்ளை பண்ணுறப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த ஹசார்டஸ் திங்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணணும். அப்போ க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரி ரூட்டில் வச்சு பண்ணுறப்ப டு அவாய்ட் பென்சீன் ஸ்டார்ட் வித் சைலின். சைலின் வந்து ஒரு சீப்பஸ்ட் அரோமேட்டிக் அண்ட் என்விரான்மெண்ட்லி சேஃபர் கம்பேர்ட் டு பென்சீன். அப்போ சைலினை ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியலாக எடுத்துக்கிட்டு அதில் ஒரு கேட்டலிஸ்ட்டை போட்டு ஸ்டைரீனை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து ட்ரை வாஷ் பண்ணுறோம், சேரீலாம் நம்ம கொடுக்குறோம் பார்த்தீங்களா, ட்ரை வாஷ் பண்ணுறப்ப அங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பெர்க்ளோரோ எத்திலீனுங்கிற ஒரு கெமிக்கல்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் ட்ரை கிளீனிங் பண்ணுறாங்க. இந்த கெமிக்கல் வந்து அது ஒரு கார்சினோஜெனிசிஸாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம எல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் அது கீழே தான் ஊற்றுவோம். அப்போ வந்து கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவல் வந்து கண்டாமினேட் ஆகுது. இது பழைய மெத்தட். இப்போ க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரி மெத்தட்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இப்போ இதுல லிக்யூட் கார்பன் டை ஆக்சைடு, அந்த பெர்க்ளோரோ எத்திலீனுங்கிற கெமிக்கலுக்கு பதிலாக லிக்யூட் கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து யூஸ் பண்ணி ட்ரை வாஷ்க்கு யூஸ் பண்றாங்க. இந்த லிக்யூட் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து நான் ஃபிளேமபிள், நான் டாக்ஸிக் அண்ட் ரெனியூவபிள் சப்ஸ்டன்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் கார்பன் டை ஆக்சைடு என்விரான்மெண்ட்லேயே ப்ரெசன்ட். ஸோ அதை சம் ப்ராசஸ் மூலமா லிக்யூடா மாற்றி அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறது. ஸோ இப்போ இம்ப்ரூவிங் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி இன் தி கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து எல்லாமே கெமிஸ்ட்ரிங்கிறது நாட் ஓன்லி தி சிந்தட்டிக் ரூட், நம்ம மெயின்டெனன்ஸ்லயும் இருக்கும், அப்பரேட்டஸ், மெஷின் எல்லாத்துலேயுமே வந்து நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணணும். இப்போ மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் ரெக்கவரி இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் லெவல்ல பார்க்குறப்ப என்ன பண்ணணும்னா குட் இன்சுலேஷன் அண்ட் வெல் மெயின்டைன்டு எக்யூப்மெண்ட் வில் ரெடியூஸ் ஹீட் லாஸ்
and any waste heat can be used for warming offices and producing hot water. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு ரியாக்ஷன் செட்டப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த அப்பாரட்டஸ் சப்போஸ் ஒரு ஹீட் தெர்மல் ரியாக்ஷன் பெரிய பெரிய ரியாக்டரில் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த நல்ல இன்சுலேஷன் பண்ணி வச்சோம்னா ஹீட் வந்து ரொம்ப லாஸ் ஆகாது. அப்படியே அந்த வெளியே வர ஹீட்டை வந்து நம்ம வந்து வேரியஸ் பர்பஸுக்கு கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து ரியாக்ஷன் சாய்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ். Reactions and catalysts that operate at lower temperatures may be chosen. So maximum reactions எல்லாமே வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர் அதை விட லோ டெம்பரேச்சர்ல வந்து கண்டக்ட் பண்ற மாதிரி நம்ம ரியாக்ஷனை வந்து சூஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். அடுத்து கம்பைன்ட் ஹீட் அண்ட் பவர். இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் சைட்ஸ் ஆஃபன் ஜெனரேட் தேர் ஓன் எலக்ட்ரிசிட்டி ரேதர் தென் பையிங் ஃப்ரம் தி கிரிட். இப்போ வந்து அந்த ரியாக்ஷன் மூலமா சம் ஹீட் ஜெனரேட் ஆகும். அந்த ஹீட்டையே வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டி பர்பஸுக்கோ இல்லை வேற எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கொடுக்குற பர்பஸுக்கோ வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வேற வெளியில இருந்து நம்ம கிரிட் எலக்ட்ரிக்கல் கிரிட்டை வாங்கி அந்த எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணாம நம்ம ஓன் ரியாக்ஷன்ஸ் மூலமா நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோபோனிக்ஸ், க்ரோயிங் பிளான்ஸ் வித்தவுட் சாயில். இப்போ இதுல என்ன அப்படின்னா நமக்கு தெரியும், இப்போ சாயில் எடுக்கிறோம், ஒரு பிளான்ட் வளரக்கூடிய நியூட்ரிஷன்ஸ் எல்லாமே அந்த சாயில்ல இருக்கும். அதனால தான் நமக்கு வந்து என்னது செடி வளருது, நமக்கு தேவையான பொருள் காய் கனி எல்லாமே நம்ம அதில் எடுத்துக்கிறோம். இப்போ அந்த சாயில் ஒரு தடவை நம்ம கல்டிவேட் பண்றோம், செகண்ட் டைம் வந்து அந்த நியூட்ரிஷன் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும், உரம் பெஸ்டிசைட் இந்த மாதிரி ஏதாவது மெனூர் போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு இயருமே வந்து நம்ம அடிஷ்னல் திங்ஸ் போட்டுக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இப்போ இங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு அது வளர்றதுக்கு நம்ம அடிஷனல் நிறைய நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ இங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த சாயில்ல இருக்க நியூட்ரிஷன், ஃபார் எக்ஸாம்பிளா வந்து என்பிகே வச்சுக்கோங்க, நைட்ரஜன் பொட்டாஷ் பாஸ்பரஸ் வச்சுக்க, அந்த மாதிரி நியூட்ரிஷன் தேவைப்படுது அப்படின்னா அதை வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு பெரிய பாட்லயோ இல்லை டப்ளையோ வந்து டிசால்வ் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்குள்ள செடியை வந்து வளர வைக்கிறாங்க. ஸோ அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு வந்து என்னன்னா பொல்யூஷன் வந்து கம்மியாகும். நம்ம அடிக்கடி நம்ம யூஸ் பண்ற அந்த பெஸ்டிசைடு அந்த மெனூர் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேவையில்லாம அந்த மண்ணுல போய் கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவலையோ சாயிலையோ வந்து அது பொல்யூட் பண்ணாம இருக்கும். இப்போ நிறைய பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த வீட்டு தோட்டம் வளர்க்குறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுல தான் இருக்குது, மண்ணில் தான் வளர்க்குறாங்க. இப்போ நிறைய இந்த சும்மா பார்த்தது தான், ஆட் மாதிரி பார்த்தது தான், ஜப்பான்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கவுங்க டெரஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கல்டிவேஷன் நடக்கும். அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் மெத்தடாலஜில தான் வந்து அந்த மாதிரி பிளான்ட்டை வந்து க்ரோ பண்ணிக்கிறாங்க. Hydroponics is a predominant system of growing that is used in vertical farming and is slowly but steadily gaining importance. It involves around the growth of plants in solution of nutrients that are essentially free of soil. In this vertical farming innovation, the roots of the plants are submerged in a solution of nutrients. This is frequently circulated and monitored in order to ensure that there is the maintenance of the correct chemical composition in the nutrient soil. So இது ஒரு green chemistry part. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டையிங் இண்டஸ்ட்ரி போகிறோம். நமக்கு நல்லாவே தெரியும் டையிங்கிறது வந்து எப்படின்னா dyes have harmful effects on the environment and human beings. இப்போ ஃபேப்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்றோம். ஃபேப்ரிக்ஸ் produced by seaweed have anti-fungal and antibacterial products. இப்போ ஃபேப்ரிக்ஸ் அந்த நம்ம நூல் இதெல்லாம் இது பண்றோம், இதெல்லாம் வந்து நிறைய சீவிட் மூலமா வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. அதுல வந்து ஆன்டி ஃபங்கல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும், antibacterial ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும். A smart cell is a PCM of latest manufacturing generation with thermo-regulating feature. The zinc oxide used in smart cell sensitive also act as a shield against harmful UV radiation. It also helps to regenerate the skin, improve the healing of wounds and reduce inflammation. அதாவது செல்லுலோஸும் ஜிங்க் ஆக்சைடும் சேர்ந்து தான் ஸ்மார்ட் செல் வந்து ஸ்மார்ட் செல்லுன்னு சொல்றாங்க. அதாவது நம்ம தயாரிக்கிற அந்த உடையில வந்து இந்த ஜிங்க் ஆக்சைடு இதை போட்டு இது பண்றப்ப அந்த கிளாத்தே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து யூவில இருந்து நம்மளை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது. அதே மாதிரி அந்த இரிட்டேஷன் இல்லாம அந்த ட்ரெஸ் நம்ம போடுறதுனால அந்த இரிட்டேஷன் இல்லாத அளவுக்கு
நம்ம வந்து இந்த மாதிரி செல்லுலோஸ் ஜிங்க் ஆக்சைடை மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்மார்ட் செல் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபைபர் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து ரெனுவபிள் ஃபீட் ஸ்டாக். ரெனுவபிள் ஃபீட் ஸ்டாக்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இப்ப நிறைய இப்போ பெட்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா, நம்ம கடையில வாங்குற பெட்லாம் பாத்தீங்கன்னா காட்டன் சொல்லுவாங்க, பட் அதெல்லாம் வந்து பியூர் காட்டனா வந்து இருக்காது. அதுல வேற ஏதாவது சிந்தட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து பாலிமர் பேஸ்டு சிந்தட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து உள்ள இது பண்ணி வெளியில நமக்கு அழகா டெக்கரேட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அது பாத்தீங்கன்னா ஓகே ஓரளவு உழைக்கும், ஆனா பட் அது இட்ஸ் நாட் குட், ரொம்ப ஹீட் ஜெனரேட் பண்ணும், அது வந்து நமக்கு வந்து செட் ஆகாது. அந்த மாதிரி இடங்கள்ல என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த சோயா, அதாவது சர்ஃபாக்டன்ஸ்ங்கிறது வந்து நம்ம உள்ள வைக்கிற அந்த காட்டன் மாதிரி. சர்ஃபாக்டன்ஸ் ஆர் மேட் which are readily biodegradable and in some cases are manufactured from renewable plant derived resources such as carbohydrates, sucrose, glucose or plant oils. So இந்த மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சோயா which are used to make polyurethanes. ஸோ இந்த மாதிரி ரெனுவபிள் ஃபீட் ஸ்டாக்ல இருந்து நம்மளை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ண சொல்றாங்க. சோயா பீன்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் கிரியேட் a comfortable foam core that use less oils and is a natural and renewable resources. நம்மளே தெரியும், ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் இலவம் மஞ்சள வந்து நம்ம தலகாணி செய்யறோம். ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க சொல்றாங்க இதெல்லாம் வந்து ரெனுவபிள் ரிசோர்சஸ், நமக்கு வந்து அது வரும், அதை யூஸ் பண்ணுவோம், திரும்ப மரத்துல வளரும், இந்த மாதிரி கொண்டு வாங்கங்கிறாங்க. அடுத்து நேனோ கேட்டாலிஸ்ட். கேட்டாலிஸ்ட்னே தெரியும், கேட்டாலிஸ்ட்ங்கிறது வந்து ரியாக்ஷனை வந்து ஸ்பீட் அப் பண்றது. நேனோ கேட்டாலிஸ்ட்ங்கிறது என்னன்னா அது வந்து ரொம்ப 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 மைக்ரோ லெவல்ல உங்களுக்கே தெரியும். With the aim to avoid the use of volatile organic solvents, toxic reagents, hazardous and or harsh reaction conditions are well as challenging and time-consuming wasteful separations, greener and environmentally harmless catalytic protocols have recently become more popular. In this regard, the development of nanoscience has made the greening of chemistry possible. அதாவது அந்த நேனோ கேட்டாலிஸ்ட்ங்கிறது இந்த போட்டோம்னா அதில் சால்வெண்ட் தேவையில்லை, ரியாக்ஷன் டைம் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி டயத்தில் வந்து நம்ம வந்து நேனோ கேட்டாலிஸ்ட்டை வந்து அப்ளை பண்ணி ரியாக்ஷனை வந்து கேரி அவுட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பார்மசூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன செனாரியோ அப்படின்னா, pharma companies are devoted to discovering and developing new medicines that will enable patients to live longer, healthier and more productive lives. The trend towards renewable sources offered for 100% atom economy, minimization of sewage disposal cost, maximum output at lower time period, high success rate. ஸோ இதெல்லாமே வந்து இந்த கிரீன் கெமிஸ்ட்ரி அப்ளை பண்றப்ப நம்ம பார்மசூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து பாசிட்டிவ் திங்ஸா இருக்குது. அடுத்து ப்ரெசண்டா கிரீன் கெமிஸ்ட்ரி எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, the concepts and practices of green chemistry have developed over nearly 20 years into a globe spanning endeavor aimed at meeting the triple bottom line sustainably in economic, social and environmental performance. அதாவது சஸ்டைனபிள் இருக்கணும், டெவலப்மெண்ட் இருக்கணும், அந்த மூணுலையுமே பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள், பிளானட், ப்ராஃபிட், இந்த மூணுமே வந்து உள்ளடங்கி இருக்கும். ஃபியூச்சர்ல எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னா, many challenges still lie ahead and the solution will be found not only in the discipline of chemistry but and its interference with engineering, physics and biology. எல்லா ஃபீல்ட்லையுமே வந்து அந்த கிரீன் கெமிஸ்ட்ரிங்கிறத கொண்டு வர போறோம். நியூ டெவலப்மெண்ட் இன் toxicology such as predictive toxicology and toxic genomics are making it ever more possible to advance the most important concept in green chemistry design. அடுத்து கிரீன் கெமிஸ்ட்ரி சேலஞ்ச். இது வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன். இது மாதிரி கிரீன் கெமிஸ்ட்ரி சேலஞ்ச் இஸ் டு எஸ்டாப்ளிஷ், ரெகக்னைஸ் அண்ட் ப்ரமோட் innovative chemical technologies that prevent pollution and have broad application in industry. So impact on green chemistry, it influences the way practicing chemistry, be in teaching children, researching a route to an interesting molecule, carrying out an analytical procedure, manufacturing a chemical or chemical formulation or designing product. So இதுதான் வந்து நம்ம கிரீன் கெமிஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்கறதுனாலயோ எல்லாமே இந்த
இதெல்லாமே வந்து நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணது. குளோபல் இம்பாக்ட் எப்படி அப்படி இருக்குன்னா, கன்சர்ன் ஃபார் கிளைமேட் சேஞ்ச், ஓசோன் டெம்பரேச்சர், stratospheric chemistry and global distillation can be addressed through the development and implementation of green chemistry technologies. So the talk is about green chemistry. So thanks to all of you for your presence and patience and attention about my lecture. I hope it will be worthy to validate ourselves the way of approach towards chemistry in a thoughtful way. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரி என்ன அப்படிங்கிறத வந்து ஜென்ரலாக பார்த்துருக்கோம். பட் இது மட்டும் நமக்கு போதாது. நம்ம வந்து இந்த க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரி தெரிஞ்சுட்டு அதன் மூலமாக க்ரீன் சொசைட்டியை வந்து கிரியேட் பண்ணணும். க்ரீன் சொசைட்டியை கிரியேட் பண்ணிட்டு அதன் மூலம் நம்மளுடைய எர்த்தை வந்து சேவ் பண்ணணும். ஸோ இதுக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் தான் வந்து ஒரு நல்ல சமுதாய விழிப்புணர்வை வந்து கிரியேட் பண்ணணுங்கிறத எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ஒவ்வொரு தாவரம் இயற்கை நமக்கு அளித்த வரம். ஸோ இயற்கையை போற்றுவோம், இப்பூ உலகம் காப்போம் என்று உறுதியளிப்போம். ஸோ இப்போ உங்க கண் கூடாவே தெரியும், உலகமே வந்து கொரோனாங்கிற வைரஸ்ல வந்து ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. இருந்தாலும் நம்ம இந்தியாவுடைய பார்க்குறப்ப நம்ம வந்து நம்மளும் அஃபெக்ட் ஆகுறோம். பட் அதில் வந்து டெத் ரேஷியோங்கிறது வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான். ஏன் அப்படின்னா நம்மளுடைய பாரம்பரியம், பண்டைய உணவு பழக்கம், நம்ம கடைபிடிக்கிற ஒழுக்க முறை, இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை நிறைய நோயிலிருந்து, தட் மீன்ஸ் நம்மளுடைய அந்த உணவு பழக்கத்தையும் அந்த இயற்கை விதிமுறைகளையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறதுனால தான் நம்மளுடைய இம்யூனிட்டி வந்து பாடியில் வந்து கூடிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால நம்ம அஃபெக்ட் ஆனாலுமே வந்து அது வந்து நிறைய உயிர் சேதத்தை கொண்டு போய் சேரலை. ஸோ இதையெல்லாம் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம நம்ம முன்னோர்கள் வந்து அவங்க கொடுத்த இந்த பாரம்பரியம் கலந்த அறிவியலை கொண்டு இயற்கைக்கு தீங்கு விளைவிக்காமல் வாழ்வதே நாம் இந்த பூ உலகிற்கு செய்யும் அளப்பெரிய நன்றி கடன். ஸோ உங்களால் டெய்லியோ ஆர் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இயற்கைக்கு வந்து தீங்கு செய்யாம நம்மளுடைய தேவைகளை வந்து நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கிட்டே போகணும். முடிஞ்ச அளவுக்கு நீர் சிக்கனம், எரிபொருள் சேமிப்பு, இயற்கை வளம் இதெல்லாம் வந்து சேவ் பண்ணணும். அப்படிங்கிறத வந்து நீங்க தான் எனர்ஜி, நீங்க தான் வந்து யங்ஸ்டர்ஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேக்ஸிமம் இது பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருப்பாங்க. ஸோ யங்ஸ்டர்ஸ் நீ இதில் வந்து எத்தனை பேருக்கு ரீச் ஆகுது ரீச் ஆகலை அது வந்து இட்ஸ் அப் டு யூ. பட் ஆனால் கண்டிப்பாக இதில் வந்து சில பேர் வந்து நிறைய சின்ன பசங்களே இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்ட் கன்சர்ன் ரொம்ப இருக்குது. ஸோ அஸ் அ கெமிஸ்டாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஏது பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் திங்க் பண்ணி அதை வந்து கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணுங்க. ஸோ நம்ம அப்துல் கலாம் அவர் சார் வந்து கனவு காண மாதிரி உளம் மகிழ நம் பாரதம் நலம் பேணுவோம் என்ற நம்பிக்கையோட இந்த உரையை வந்து முடிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூப்பா.